Right. I will start and I will share the video. No problem. Okay. In the previous discussion, the subject I am going to is EM1. In the previous discussion, we have completed operation, right? Armature windings and the operation of DC generator. Right? So the EMF is induced in the conductors is always AC only, but from the AC, the DC can be obtained by using the commutation process. That is commutator. The device is called commutator. Okay. Right. I will share the video in this video in the last of this today. I will go for next topic, that is EMF equation. EMF equation of a DC generator. Right. In this class, I am going to discuss about EMF equation of a DC generator. This is a very important equation. We go total EM1, that is DC emissions. The total topics, the remaining topics all depends on the EMF equation only. Everywhere we have to remember this. We have to remind also this equation.
right? EMF equation. First of all, just I need to discuss the terms used in the same EMF equation. Let flux phi here, where flux phi nothing but here this is phi means flux per pole. Okay, number of poles are there, and I mean in the construction I already discussed there is number of poles ఉంటాయి మనకి. ఏమన్నా పోల్స్ నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ అని ఉండొచ్చు, బట్ నేను ఇక్కడ తీసుకునే ఫ్లక్స్ ఏంటంటే పర్ పోల్ తీసుకుంటున్నాను. ఓకేనా, ఫ్లక్స్ పర్ పోల్ యాక్చువల్గా ఏంటి ఇక్కడ మనకి యూనిట్స్ ఏంది, యూనిట్స్ ఏంటమ్మా వెబర్స్ అంటాం అన్నమాట, వెబర్స్. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ జెడ్, దిస్ ఈస్ జెడ్. జెడ్ నథింగ్ బట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్మేచర్ కండక్టర్స్. ఆర్మేచర్ కండక్టర్స్ అంటే ఏంటమ్మా, ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను స్లాట్స్ లో ప్లేస్ చేసుకుంటాను. అవునా, కన్స్ట్రక్షన్ లో డిస్కస్ చేశాను. స్లాట్స్ ఉంటాయి. అవునా, ఆర్మేచర్ కోర్ కి స్లాట్స్ ఉంటాయి. ఆ స్లాట్స్ లో మనకి ఏంటంటే ఆర్మేచర్ కండక్టర్స్ ప్లేస్ చేస్తాడు. ఓకేనా, అదంటే ఏంటంటే ఇక్కడ వాడు పాయింట్ ఏంటంటే స్లాట్స్ ఉంటాయి, ఆ స్లాట్స్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ కండక్టర్స్ పర్ స్లాట్ అని తీసుకుంటున్నారు. ఓకేనా, అది ఇది మీకు అర్థం కాకపోవచ్చు. ఐ విల్ డిస్కస్ ద ప్రాబ్లమ్స్ క్లియర్లీ. You just remember that Z is nothing but a armature conductors, number of conductors in the DC generator, right? P nothing but number of poles, generator poles anamata. P A nothing but a parallel path. So what is mean parallel path ane just before and I discussed in the lap winding waving lo cheppanu. Avuna, lap winding lo entamma, so ఇక్కడ జస్ట్ ఉంటాము ఇక్కడ ల్యాప్ వైండింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ parallel paths A is equal to P అని చెప్పాను. అవునా, నెంబర్ ఆఫ్ వేవ్ వైండింగ్ ఏమో A is equal to, ఇట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్. బట్ ఇక్కడ ఏమో నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ ఎన్ని ఉంటే నెంబర్ ఆఫ్ parallel paths అన్నీ తీసుకుంటారు, అంటే A is equal to P, రైట్. వేర్ ఇన్ యాజ్ వేవ్ వైండింగ్ ఏంటంటే వేవ్ వైండింగ్ ఇచ్చాడు అంటే నెంబర్ ఆఫ్ parallel paths 2A, ఇంకా ఫిక్స్డ్, అది నో చేంజెస్. ఓకే రైట్, అదే ఇక్కడ నేను డిస్కస్ చేసింది కూడా పాయింట్. సో A nothing but a parallel paths in armature, right? So N nothing but a speed anamata. Armature rotation in revolutions per minute nothing but RPM and then the speed. Okay na, that is speed. N is nothing but a speed. Okay, correct ga atla mouse koncham problem, right? Next one is E nothing but EMF induced in parallel paths. Okay na, EMF induced in parallel path అన్నాడు అంటే ఏంటి, మీనింగ్ ఏంటి? EMF induced in parallel paths అంటే parallel లో వోల్టేజ్ సేమా డిఫరెంట్ గా ఉంటుందా? రైట్, షుడ్ బి సేమ్. ఓకేనా, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆల్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్, మన రెగ్యులర్ మన అప్లయన్సెస్ ఇళ్లలో ఉండే అప్లయన్సెస్ అన్ని ఎలా కనెక్ట్ చేస్తారు? సిరీస్ ప్యారలల్ ఉండి, ఎందుకంటే ఆల్ ద అప్లయన్సెస్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ ద హౌస్. అప్లయన్స్ ఏంటంటే రిక్వైర్స్ ఓన్లీ 230 volts ఓన్లీ. అవునా, అందరికి 230 volts కావాలంటే అన్ని ప్యారలల్ కనెక్ట్ చేస్తేనే 230 volts వస్తాయి. అవునా, సో ప్యారలల్ వోల్టేజ్ అనేది సేమ్ ఉంటుంది, రైట్. సో హియర్ ఏంటంటే జనరేటెడ్ ఈఎంఎఫ్ ఈజీ నథింగ్ బట్ generated EMF అన్నది, EMF generated. ఓకే, ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద parallel path క్యాల్కులేట్ చేస్తే చాలు, రిమైనింగ్ parallel paths అన్నిట్లో సేమ్ అదే వోల్టేజ్ ఉంటుంది కదా, వన్ parallel path క్యాల్కులేట్ చేస్తే చాలు మనం. ఓకేనా, ఈజీ నథింగ్ బట్ జనరేటెడ్ EMF అంటాం, రైట్. సో కమింగ్ టు ఫస్ట్ ఫై, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫై ఫ్లక్స్, జెడ్ కండక్టర్స్, P పోల్స్, A parallel paths, A N స్పీడ్, N అంటే స్పీడ్, ఈజీ నథింగ్ బట్ జనరేటెడ్ EMF. Okay, coming to the Faraday's laws, మనకు ఆల్రెడీ ఏంటో ఉంది. దట్ ఈస్ అకార్డింగ్ టు Faraday's laws, the EMF induced in the conductor formula ఏంటమ్మా, E is equal to N into d∅dt. బట్ వేరే N is equal to, let us say 1 అని తీసుకుందాం. డోంట్ కేర్ ఆఫ్ హియర్ ద మైనస్ మీన్స్ because of Lenz's law we will discuss deeply about minus in the transformers topic. Okay, మనకు అవసరం లేదు. ఓకేనా, రైట్. ఈ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ ఏంటంటే d∅dt అని తీసుకుంటున్నాను అంతే ఇక్కడ. ఓకే, వేర్ N is equal to 1 తీసుకున్నాను. E is equal to ఏంటమ్మా -N into d∅dt, రైట్. సో E is equal to d∅dt. Simply E is equal to average EMF induced in the conductor E, that is this is E అన్నమాట. ఓకేనా, E is equal to d∅dt సింప్లీ. ఓకే, రైట్. ఓకే, నెక్స్ట్ చెప్తున్నాను ఇక్కడ d∅dt లో ఫై నథింగ్ బట్ ఫ్లక్స్ అని చెప్పాను. అవునా, T అంటే ఏంటమ్మా టైం. ఈ రెండు క్యాల్కులేట్ చేసి సరిపోయింది, రైట్. ఫ్లక్స్ కట్ పర్ కండక్టర్ ఇన్ 1 revolution. ఒక రివాల్యూషన్ లో అంటే ఒక కండక్టర్ అనేది ఒక రివాల్యూషన్ తిరిగిన తర్వాత, అంటే ఏంటి, స్టార్టింగ్ స్టేషనరీలో ఉన్నప్పుడు ఒకసారి తిరిగింది అనుకో, ఒక రొటేషన్ తిరిగిన తర్వాత చేంజ్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే, చేంజ్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్
d5 is equal to 5 into p అన్నాడు. 5 అంటే ఏంటి? ఫ్లక్స్. p అంటే ఏంటి? పోల్స్. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద ఫ్లక్స్ కదా మనం తీసుకోవాల్సింది. ఏంటంటే 5 into p నోట్ చేసుకున్నాడు. ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్ అలాగే నెంబర్ ఆఫ్ రివాల్యూషన్స్ పర్ సెకండ్, ఒక సెకండ్ కి ఏంటమ్మా n/60. అంటే n అంటే ఏంటి? స్పీడ్. నెంబర్ ఆఫ్ రివాల్యూషన్స్ పర్ సెకండ్ అంటే సో ఇక్కడ 60 అంటే మినిట్ తీసుకోకుండా ఏంటంటే 60 seconds తీసుకున్నాడు. ఓకేనా? రివాల్యూషన్స్ పర్ మినిట్ కదా ఆర్పిఎం అంటే రివాల్యూషన్స్ పర్ మినిట్. ఇక్కడ ఏంటంటే పర్ సెకండ్ తీసుకున్నాడు కాబట్టి n/60 అని నోట్ చేసుకున్నాడు. ఓకేనా? అదే డిటి చేంజ్ ఇన్ టైం ఫర్ టైం, యాక్చువల్గా టైం స్పీడ్ ఇన్ టైం రివల్యూషన్ జస్ట్ రివర్స్ కదా, దట్ ఈస్ dt ఈక్వల్ టైం అయితే 60/n అయితే. అవునా? రైట్, 60/n. సో ఫ్రమ్ దిస్ అకార్డింగ్ టు Faraday's law of electromagnetic induction, d5/dt, right? Right, d5/dt లో సో d5 నథింగ్ బట్ ఏంటమ్మా? d5 నథింగ్ బట్ 5 into p. ఇది 5 into p నోట్ చేశాను. dt అంటే ఏంటి? ఇక్కడ 60/n. 60/n. n న్యూమరేటర్కి వెళ్ళిపోతే డినామినేటర్ న్యూమరేటర్ తీసుకెళ్ళిపోయాను. 5pn/60 emf generated in conductor per conductor, okay, is equal to n 5pn/60. I understand? Okay, right. Right. Next, coming to the number of conductors connected in series in each parallel path. అంటే ఏంటంటే వాడు చెప్పే పాయింట్ ఇక్కడ Z/A అన్నాను. అంటే ఇప్పుడు మనం ప్యారల్ పాత్స్ లో కనెక్ట్ చేస్తామని చెప్పాను. నెంబర్ ఆఫ్ ప్యారల్ పాత్స్ ఇలాగా నెంబర్ ఆఫ్ వైండింగ్స్ ఏంటంటే ఇలా తీసుకున్నాం. సపోజ్ వేవ్ వైండింగ్ అనుకోండి, నెంబర్ ఆఫ్ ప్యారల్ పాత్స్ ఆర్ ఓన్లీ 2 ఓన్లీ. అవునా కదా? ఇదిగో 2 వైండింగ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, 2 ప్యారల్ పాత్స్ కనెక్ట్ చేసావు. అవునా? సో ఇక్కడ వోల్టేజ్ క్యారెక్ట్ చేసి సరిపోయింది. అవునా కదా? నెంబర్ ఆఫ్ ప్యారల్ పాత్స్ ఎన్ని ఇక్కడ? నెంబర్ ఆఫ్ ప్యారల్ పాత్స్ A ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటమ్మా ఇక్కడ 2. అవునా కదా? కండక్టర్స్ ఎన్ని? 1 లెట్స్ సే ఇక ఇది ఒక కండక్టర్ అనుకుందాం. 1 2 3 4 5 6 అనుకుందాం. 6 కండక్టర్స్ ఉన్నాయి మొత్తం. 6 కండక్టర్స్ లో EMF ని క్యారెక్ట్ చేయాలా? అవసరం లేదు కదా. ఈ ప్యారల్ పాత్లు క్యారెక్ట్ చేసి సరిపోయింది కదా, అంటే 3 కండక్టర్స్ లో. అవునా? 3 కండక్టర్స్ లో క్యారెక్ట్ సరిపోయింది. 6 కండక్టర్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి. మొత్తం Z ఈక్వల్ టు 6. Z ఈక్వల్ టు 6 ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఓకేనా? నేను క్యాల్కులేట్ చేయాల్సింది ఎక్కడ? ఒక ప్యారల్ పాత్లు క్యాల్కులేట్ చేసి సరిపోయింది. ఇది ప్యారల్ పాత్. ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఎంత ఉంటుందో సేమ్ వోల్టేజ్ అపియర్స్ హియర్ ఆల్సో బికాస్ బోత్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్, రైట్? Z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6. కానీ ఇక్కడ నేను క్యాల్కులేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడికి ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలి? ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ప్యారలల్ పాత్స్ 2 ఉన్నాయి, Z నెంబర్ ఆఫ్ కండక్టర్స్ ఉంటాయి. Z/A నోట్ చేయండి. Z/A ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమైంది? 6/2. 6/2 నథింగ్ బట్ 3. అంటే ఇక్కడ 3 కండక్టర్స్ ఉన్నాయి చూసారా? ఇక్కడ క్యాల్కులేట్ చేసి సరిపోయింది. 3 కండక్టర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఈ ప్యారలల్ పాత్ క్యాల్కులేట్ చేస్తే సేమ్ వోల్టేజ్ ఇక్కడ కూడా కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ద నెంబర్ ఆఫ్ కండక్టర్స్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్, ఈచ్ ప్యారలల్ పాత్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏంటంటే ఈచ్ ప్యారలల్ పాత్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ Z/A అని అంటాడు. అదే పాయింట్. ఓకేనా? therefore the average EMF is induced in the conductors is equal to ఆల్రెడీ మనం జస్ట్ 5pn, అవునా? 5pn/60. అదే 5pn/60 ఇంటూ Z/A, ఎందుకంటే పర్ ప్యారలల్ పాత్ కావాలి కాబట్టి. ఓకేనా? Z/A, రైట్? సో ఫ్రమ్ దిస్ 5pn/60 into A నోట్ చేశాను. ద ఫార్ములా ఆఫ్ EMF ఈక్వేషన్ ఈజ్ this one అన్నమాట. ఓకేనా? ద 5pn/60 into A, వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఓకే, the EMF equation, the EMF induced in equation 5 E equal to 5pnZ/60 into A, right? Right. సింప్లీ నేను ఇక్కడ ఆల్రెడీ పాయింట్స్ చెప్పాను, ల్యాప్ వైండింగ్ అండ్ వేవ్ వైండింగ్ అని చెప్పేసి. అవునా? ల్యాప్ వైండింగ్ అండ్ వేవ్ వైండింగ్. ఓకే, సో ల్యాప్ వైండింగ్ లో నెంబర్ ఆఫ్ ప్యారలల్ పాత్స్, దట్ ఈస్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్యారలల్ పాత్స్ A ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం చెప్పాను? P అని చెప్పాను. అదే వేవ్ వైండింగ్ లో ఏంటమ్మా? నెంబర్ ఆఫ్ ప్యారలల్ పాత్స్ A ఈజ్ ఈక్వల్ 2 అని చెప్పాను. అవునా? ఇక్కడ మెన్షన్ చేసిన చూడమ్మా, ఇది లెట్ సే దిస్ ఈస్ ల్యాప్ వౌండ్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ వేవ్ వైండింగ్. దీనికి కూడా EMF క్యాల్కులేషన్ చూడండి. ల్యాప్ వౌండ్ లో దట్ ఈస్ A ఈజ్ ఈక్వల్ టు P అని చెప్పాను. అవునా? అదే వేవ్ వైండింగ్ లో A ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అని చెప్పాను. ఓకేనా? రైట్. సో కమింగ్ టు దిస్ టాపిక్, దట్ ఈస్ ల్యాప్ వైండింగ్. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక చిన్న మెన్షన్ చేసినామా, ల్యాప్ వైండింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు A into P అని, A ఈజ్ ఈక్వల్ టు P అని చెప్పేసి. సో నెంబర్ ఆఫ్ కండక్టర్స్ వన్ పాత్, ఒక పాత్ లో అంటే ఏమైంది? Z/A కదా. ఇప్పుడు నేను జస్ట్ ఒక పాయింట్ చెప్పాను, Z/A చెప్పేసి నెంబర్ ఆఫ్ కండక్టర్స్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్ పాత్ Z/A. బట్ నేను ల్యాప్ వైండింగ్ లో A ఈజ్ ఈక్వల్ టు P. సో దెన్ నెంబర్ ఆఫ్ కండక్టర్స్ ఇన్ వన్ పాత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు Z/A, నథింగ్ బట్ Z/P.
అవునా కదా, రైట్. సో ఫ్రమ్ దిస్ హెన్స్ ద ఈఎంఎఫ్ జనరేటెడ్ పర్ పాత్ అంటే మనకు ఆల్రెడీ ఫార్ములా ఏంటి, 5 PN Z by 16 కదా, ఏ ప్లేస్ ఏం చేశాను ఇక్కడ పీ ప్లేస్ చేశాను అంతే సింపుల్ గా, అర్థమవుతుందమ్మా. 5 PN Z by 16 ఏ నథింగ్ బట్టి పీ కదా ఇక్కడ, అది నేను చేసింది ఇక్కడ, రైట్. సో దట్ ఈస్ ఫర్ ల్యాప్ వైండింగ్. సిమిలర్లీ ఫర్ వేవ్ వైండింగ్ చూద్దాం, ఓకేనా. ఫర్ వేవ్ వైండింగ్ ఏంటి, so wave winding A is equal to simply Z by 2 parallel paths, one parallel path Z by A is equal to 2, right. So then 5 PN Z by 16 to A లో A is equal to place చేశాను 2 ప్లేస్ చేశాను, so then 5 PN Z by 60 కాదు 16 to 2 నథింగ్ బట్ 120. సారీ ఇక్కడ యాక్చువల్గా వేవ్ వైండింగ్ అని ప్లేస్ చేశాను నేను, ల్యాప్ వైండింగ్ కాదు, దిస్ ఇస్ వేవ్ వైండింగ్, ఓకేనా. A is equal to 2 అన్నమాట, రైట్. Wave winding, for wave winding A is equal to 2, okay, right. The EMF is induced in the conductors, that is E is equal to 5 PN Z by 60 into A. You have to know that equation, I have to remember the equation. నేను ఇప్పుడే చెప్తా ఉంటాను అన్నమాట. That is the EMF induced in the equations ఇక్కడ చూడండి, that is 5 PN Z by 16 A, where 5 is equal to flux, P is nothing but number of poles, N is nothing but speed, Z is nothing but conductors, where A is equal to number of parallel paths. A can be obtained from parallel paths అంటే ఏంటమ్మా, ల్యాప్ వైండింగ్ వేవ్ వైండింగ్ అని ఇస్తాడు కంపల్సరీగా. ఆర్మేచర్ వైండింగ్ కనెక్షన్ అనేది ల్యాప్ వైండింగ్ గా వేవ్ వైండింగ్ అని ఇస్తాడు. ల్యాప్ వైండింగ్ అయితే ఏం చేస్తావు, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి అని నోట్ చేస్తావు, అది వేవ్ వైండింగ్ అయితే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అని నోట్ చేస్తావు, ఓకేనా, రైట్. ఓకే రైట్, కమింగ్ టు ద ప్రాబ్లమ్స్ వెళ్ళిపోదాం మనం. ఈ టుడేస్ క్లాస్ విల్ డిస్కస్ ద ప్రాబ్లమ్స్ అబౌట్ ఈఎంఎఫ్ ఈక్వేషన్, ఓకే. జస్ట్ ఫర్ ఏ వైల్ 1 minute. Just a minute. Right, coming to the problems. Right, first problem చూడండి. The armature of a two-pole and wave-wound DC machine has 400 conductors and runs at 300 RPM. The flux per pole is 20 milliwebers. 20 milliwebers అమ్మ వాడు ఇచ్చింది అన్నమాట, milliwebers, right. Calculate the EMF induced. Simple problems I will discuss and then next I will go for deeply. Thus armature of a two pole అంటే ఇక్కడ చూడమ్మా చాలా few poles అంటే two pole అన్నాడు, P nothing but ఏంటమ్మా ఇక్కడ two pole, given that నేను డిస్కస్ చేస్తున్నా given points నోట్ చేస్తాను ఇక్కడ. P is equal to ఏమి ఇచ్చారు మనకి, నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ 2 పోల్స్ అనగా P is equal to 2 నోట్ చేశాను, ఓకే రైట్. వేవ్ వూండ్ అన్నాడు, వేవ్ వూండ్ అంటే ఏంటమ్మా ఇక్కడ, గివెన్ దట్ వేవ్ వైండింగ్ అంటే ఏంటి, A equal to 2, దిస్ ఫిక్స్డ్ అని చెప్పాను. నెక్స్ట్ ప్లీజ్ మెషిన్ హ్యాస్ 400 కండక్టర్స్, 400 కండక్టర్స్ అంటే ఏంటి, Z is equal to 400, okay. Runs at 300 RPM, runs at 300 RPM, RPM అంటే స్పీడే కదా, స్పీడ్, that is N is equal to 300 RPM, okay, this is RPM, okay, right. So then the flux per pole is 20 milliwebers, flux per pole, flux phi is equal to 20 milliwebers అన్నాడు. We have to change into webers, చేంజ్ చేసుకోండి. milliwebers అంటే ఏంటి, 10 to the power minus 3, 20 into 10 to the power minus 3 webers అని నోట్ చేశాను, ఓకేనా. The value of flux is nothing but 20 into 10 to the power minus 3 webers, okay, right. What I want to get, sorry,
What I want to get ikkada easy, find the value of easy, nothing but a generated EMF or induced EMF, either it may be induced EMF or generated EMF. ఇక్కడ నేను సేమ్ గా నోట్ చేస్తాను, రైట్. సో we know that the EMF generated is equal formula ఏంటి 5p and z by 60 into a, జస్ట్ మనం ఇప్పుడు ఏంటి డెరివ్ చేసాం కదమ్మా, that is E is equal to ఏంటమ్మా 5p and z by 60 into a, right. So 5p and z by 60 into a, see 5 nothing but a 20 in the power of minus 3 into p ఏమి ఇచ్చాడు, ఒక 2 ఇచ్చాడు, 2 into n means 300 and z means conductors 400 divided by 60 into a, what is meant by a here, a nothing but a number of parallel paths వాడు ఇచ్చాడా, ఇక్కడ parallel paths ఇచ్చాడమ్మా, ఎక్కడ ఇవ్వలేదు. parallel paths ఇవ్వలేదని మీనింగ్ ఎలా వస్తుంది మరి గుర్తుపెట్టుకోండి, ద గివెన్ దట్ వేవ్ వైండింగ్ ల్యాప్ వైండింగ్ చెక్ చేసుకోండి ఫస్ట్. వాడు ఏ వాల్యూ ఇవ్వడు, ఓకేనా. ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి అంటే from the wound, that is wave winding or lap winding. Wave winding ఇచ్చాడు, wave winding లో a is equal to ఏంటి 2, then put it as 2, a is equal to 2, right. So all these values and we can get the value 80 approximately. You need to know that, okay na, right. So జాగ్రత్తగా నమ్మ, I will give the assignment also for about the problem, okay, right. Next same problem I repeat you in the lap point, same చూడమ్మా ఒకసారి ఇక్కడ armature of a two pole. So given that p is equal to 2, right. Okay, next lap winding means lap winding is equal to a is equal to p, a is equal to p nothing but a poles ఎన్ని ఇచ్చారు మనకి 2 ఇచ్చాడు, right. Okay, next 400 conductors, z is equal to 400, runs at 300 rpm means rpm means speed gen, okay. Okay, next the flux per pole, flux phi is equal to 20 milliwebers. Same milliwebers in weber lo change cheskondi, that is changed to webers, 20 in the power minus 3 webers. So generated EMF is equal to 5p and z by 60 into a, right. So then 5 nothing but a already given, that is 20 in the power minus 3 written, that is p number of poles 2, conductors z and ఏంటి speed notation. Next ఏంటమ్మా ఇక్కడ, right. Sorry, this one is speed and this one is conductors, okay, right. 60 into a means ఇక్కడ a అంటే ఏంటమ్మా, ఇక్కడ a అంటే నెంబర్ ఆఫ్ parallel paths గా చెక్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటి ఇక్కడ, ల్యాప్ వైండింగ్ వేవ్ వైండింగ్. సో ల్యాప్ వైండింగ్ is nothing but ఏంటమ్మా ఇక్కడ a is equal to p, ఓకేనా. a is equal to p which is equal to 2, okay. Then ఇక్కడ I mentioned that a is equal to 2, అంటే వేవ్ వైండింగ్ లో 8 2 రాశారు, ఇక్కడ 2 రాశారంటే అలా చెక్ చేసుకోమాకండి ఎప్పుడు, ఓకేనా. ఇక్కడ నేను నోట్ చేసిన పాయింట్ ఏంటంటే ల్యాప్ వైండింగ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి అని నోట్ చేయండి. సపోజ్ ఇక్కడ పి ఈజ్ ఈక్వల్ 4 ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, ఇక్కడ పి ఈజ్ ఈక్వల్ 4 అని నోట్ చేస్తాను, ఓకేనా, ఎందుకంటే ల్యాప్ వైండింగ్ కాబట్టి, ఓకే, రైట్. I will give the next problem also. I will give discussion, ఓకేనా. ఏంటమ్మా solve this value and we can get the same 80 volts, ఓకేనా, రైట్. Coming to the next problem, the armature of a 4-pole, ఇక్కడ నాకు చేంజ్ చేసే చూడమ్మా, armature of a 4-pole lap winding ఇచ్చాడమ్మా, గుర్తుపెట్టుకో 4-pole p is equal to 4, ఓకేనా, p is equal to 4, okay. Lap wound DC machine has 500 conductors, so z is equal to 500 and runs at 700 rpm, n is equal to 700 rpm. The flux per pole అంటే ఫ్లక్స్ ఇచ్చాడమ్మా, ఫ్లక్స్ phi is equal to సేమ్ వాల్యూ ఇచ్చాడు, రైట్. క్యాలిక్యులేట్ ద EMF జనరేటెడ్, సేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు. సో ల్యాప్ వైండింగ్ లో మనకి ఏంటి, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటమ్మా ఇక్కడ p వాల్యూ ఏమి ఇచ్చాడు మనకి ఇక్కడ 4 ఇచ్చాడు కాబట్టి 4 నోట్ చేశారు, ఓకేనా, రైట్. సో దెన్ the EMF generated is equal formula ఏంటి 5p and z by 60 into a, where 5 value already we know that, p value already we know that, n value already we know that, next z value already he is given. So put all the values in here and 60 into a value he has not given. How we can find it, a is equal to nothing but a p, because he has given the lap winding ichadu, right. So then a is equal to pv is equal to 4 note chesanu ikkada. So solve these values and we get in the value of 116.67 volts, right.
ఆల్ ఆఫ్ యూ బ్రింగ్ ద నోట్స్ ఫ్రమ్ ద టుమారో. ఓకేనా, నోట్స్లో నోట్ చేసుకుంటా ఉండండి. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. The armature of a 4-pole wave-wound DC machine, 4-pole, okay, 4-pole nothing but a P is equal to 4. Okay, wave wound nothing but a I will discuss. And the TC machine has 500 conductors. 500 conductors nothing but Z is equal to 500. Runs at 700 rpm. N is equal to 700 rpm. The flux per pole, that is flux phi, is equal to 20 milliwebers. 20 milliwebers. The EMF induced easy మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి, అవునా? So the EMF induced is equal to 5PNZ by 60 into A. I repeat the formula a number of times. Okay, you have to remember this formula. Okay, is equal 5PNZ by 60 into A, where 5 is equal to flux per pole. In his but he has given 20 over minus 3. Here P nothing but number of poles 4 notation. Next endama N speed endama 700. Here I mentioned. Next endama Z 500. I mentioned here 500 by 60 into A nothing but ikkada A ante ela note chestanu. A nothing but a parallel paths. Number of parallel paths ela calculate చేస్తారు. ఇక్కడ వేవ్ వైండింగ్ ఇచ్చింది, వేవ్ వైండింగ్ ఇచ్చాడు. సో వేవ్ వైండింగ్ ఇచ్చాడు అంటే మీనింగ్ ఏంటి? వేవ్ వైండింగ్ A is equal to 2. It is fixed, right? So then A is equal to 2, right? ఇక్కడ వాడి P పోల్స్ 4 ఇచ్చాడు. నో, నాట్ ఎట్ ఆల్. ఓకేనా, దాన్ని అసలు మీరు తీసుకోకూడదు, ఎందుకంటే ఇక్కడ వేవ్ వైండింగ్ ఇచ్చాడు. ల్యాప్ వైండింగ్ లో A is equal to P equal to 4 నోట్ చేయొచ్చు. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వేవ్ వైండింగ్ లో ఏంటంటే A is equal to 2 అని మెన్షన్ చేయాలి. ఓకేనా, so A is equal to 2. So that is while calculate this for the values, okay na, just calculate cheyanama, we can get the value of 233.34 volts. That is a voltage is EMF anna, ikkada here voltage is same. Okay na, the units for voltage, that is E nothing but a volts here. Okay na, voltage ki anna EMF kanna units are volts only, right? Right. Come to the next problem. Some difference, previous problem ki a small difference is there. Okay, same, a 4-pole given that P is equal to 4, right? Lap connected. Okay, I will discuss. Lap connected is nothing but ఏంటమ్మా, A is equal to P, which is equal to 4 only. Okay, lap winding అంటే ఏంటి? A is equal to P is equal to 4. Okay, right? Next, he has given the a small discussion ikkada 144 slots ichadu with 2 coils per slot. Coils nothing but ikkada entante conductors. Let us say conductors. Okay, right? I will dip the discussion. Next one. If the flux per pole is 20 webers, flux is equal to 20 milliwebers, nothing but 20 minus 3 webers, right? It rotates in the RPM 720 rpm ఇచ్చేసాడు, రైట్? ఓకే, ఏ పి ఇచ్చాడు, 5 ఇచ్చాడు, జెడ్ ఎన్ ఇచ్చేసాడు. బట్ జెడ్ ఏంటంటే ఇండైరెక్ట్ గా ఇచ్చాడు మనకి, అవునా? 144 స్లాట్స్ పర్ 144 స్లాట్స్ ఇచ్చాడు. ఈచ్ స్లాట్ లో 2 కండక్టర్స్ ఉంటాయి అంటాడు. 2 కాయిల్స్ పర్ స్లాట్ అంటే ఒక్కొక్క స్లాట్ లో 2 కండక్టర్స్ ఉంటాయి. అంటే మనకు కావాల్సిన జెడ్ అంటే ఏంటి? కండక్టర్స్ కావాలి, స్లాట్స్ కాదు. 144 స్లాట్స్ ఉన్నాయి, ఈచ్ స్లాట్ లో 2 కాయిల్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఏం చేస్తాను నువ్వు? సింపుల్ గా 144 into 2 కదా, అర్థమైందమ్మా? ఇలాగా మనకి ఏంటంటే ఇది ఇక్కడ నేను జస్ట్ వాడు చూడండి, ఇదిగో ఈ ఒక మిషన్ చెప్పాలంటే యాక్చువల్గా ఇదిగోండి ఈ స్లాట్స్ అంటారు. వీటిని ఏమంటామంటే స్లాట్స్. ఈ స్లాట్స్ అన్ని ఏంటంటే మనకి ఇలా ఇస్తారనమాట. ఓకేనా, ఇలా ఇచ్చిన తర్వాత మనకి రౌండ్గా మెన్షన్ చేయలేకపోతున్నాను. ఈ స్లాట్స్ లో ఏంటంటే ఈ స్లాట్స్ లో మనకి కండక్టర్స్ ప్లేస్ చేస్తాడు. ఓకేనా, ఈచ్ స్లాట్ లో 2 కండక్టర్స్ ప్లేస్ చేస్తాడు. నేను యాక్చువల్గా ఒకసారి మీరు కన్స్ట్రక్షన్ డయాగ్రామ్ ఓపెన్ చేస్తే
we know that 2 slots space చేస్తారు. ఓకేనా, ఈ 2 slots ఏంటంటే టోటల్ గా మనకి 144 స్లాట్స్ ఉంటే 144 లో 2 ఈచ్ దానిలో మనకి 2 ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం, 144 into 2 దట్ ఈస్ 288 నోట్ చేశాను ఇక్కడ. ఓకేనా, కండక్టర్స్, రైట్. సో దెన్ ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి జాగ్రత్తగా, రైట్. సో 5 నథింగ్ బట్ ఏంటమ్మా ఇక్కడ ఫ్లక్స్ 5 is equal to what he has given 20 to the power minus 3, right. So p nothing but a poles 4. Next n nothing but a 288, that is conductors. Next number n p sorry z is equal to 288, n is equal to 720, right. I mentioned say 16 into a అన్నాడు ఇక్కడ. a nothing but ఏంటమ్మా ఇక్కడ a is equal to p is equal to ఏమిచ్చాడు ఇక్కడ 4 ఇచ్చాడు, ఎందుకంటే it is a lap connected winding. Lap connected ఏంటమ్మా a is equal to p which is equal to 4. Okay, so 60 into 4, so we can calculate this value 69.12 volts, right. All of you take the notes and give the take the assignment. Actually ఒక ప్రాబ్లం ఇస్తాను, అసైన్మెంట్ చేసేసి నాకు రిప్లై చేసేయండి. నోట్ డౌన్ ద ప్రాబ్లం. So this is after this class, actually lunch only. Please complete this problem before 5 PM and evening 5 PM లో కంప్లీట్ చేసేసి నాకు సెండ్ చేసేసేయండి. ఓకేనా, ఒక పేపర్ మీద నోట్ చేసేసి సెండ్ టు మీ అది వాట్సాప్ నెంబర్ ఆర్ మెయిల్ నేను మెయిల్ ఐడి ఇస్తాను, దానికైనా సెండ్ చేయొచ్చు, యువర్ విష్, వాట్సాప్ ఆర్ మెయిల్. Please switch on the cameras. Praveen, Kusma, Shankar Sai, Kiran. ఇప్పుడు సార్ ఇప్పుడే చేసేయాలా? ఈవినింగ్ 5 లోపు నాకు సెండ్ చేయండి. ఓకేనా, నో ప్రాబ్లం. సరే. Right, I will share some video about regarding operation, just 2 minutes. Explain the principle of operation of a DC generator. We know that an electrical. నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి, అదన్నీ కాదు, సారీ. ఇక్కడ చూడమ్మా, ఈ జనరేటర్. సో మన DC జనరేటర్, ఏసీ జనరేటర్ ఇది అనుకోండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జనరేటర్ అనమాట. జనరేటర్ మెయిన్ పర్పస్ ఏంటి, మెకానికల్ ఎనర్జీ. జనరేటర్ మెయిన్ ఇన్పుట్ మెకానికల్ ఎనర్జీ, అవుట్పుట్ ఏంటమ్మా ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ, రైట్. మెకానికల్ ఎనర్జీ కన్వర్టెడ్ టు ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ because it is a generator, right. So the main principle there, because it works on the principle of Faraday's laws of electromagnetic induction only, right. సింపుల్. Faraday's laws అంటే ఏం చెప్పాను మీకు, ఈ కండక్టర్స్, ఇక్కడ కండక్టర్స్ ఉంటాయి, ఈ ఫ్లక్స్ వెళ్ళిపోయి ఈ కండక్టర్ టచ్ అవడం వల్ల ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది. ఆ ఈఎంఎఫ్ మనం క్లోజ్ చేసామనుకో, బల్బ్ కనెక్ట్ చేస్తే బల్బ్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే గ్లో అవుతుంది అనమాట. ఇక్కడ అంటే సింపుల్ గా అవునా, స్విచ్ ఆన్ ద బల్బ్ అంటే ఏంటి, ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది. ఈఎంఎఫ్ కాస్త మనకి ఏంటంటే వోల్టేజ్ అప్లై అయినట్టే మనకి బల్బ్ వస్తుంది అనమాట, రైట్. సింపుల్ ఆపరేషన్ ఏంటి ఇక్కడ, నార్త్ పోల్ అండ్ సౌత్ పోల్, నార్త్ పోల్ కి నుంచి సౌత్ పోల్ కి ఫ్లక్స్ పాస్ అవుతుంది అనుకుందాం. ఓకేనా, జస్ట్ ఏంటంటే ఇది కామ్యుటేటర్. యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ ఏ కామ్యుటేటర్. వీ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ కాయిల్, నథింగ్ బట్ దిస్ ఇస్ కండక్టర్ అండ్ దిస్ వన్ ఈస్ అనదర్ కండక్టర్, బ్లాక్ అండ్ రెడ్, అవునా. సో ఇప్పుడు రొటేట్ చేసావు అనుకోమ్మా, ఇక్కడ రొటేట్ చేసావు, ఓకేనా. ఇట్ వర్క్స్ ఆన్ ద ప్రిన్సిపల్, ఆల్రెడీ చెప్పాను, డైనమికల్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అని చెప్పాను. అంటే ఏంటి, ఈ కండక్టర్ రొటేట్ అవుతుంది, ఫ్లక్స్ రొటేట్ అవ్వదు. ఫ్లక్స్ ఆల్వేస్ పాసెస్ ఫ్రమ్ నార్త్ పోల్ టు సౌత్ పోల్. ఓకే, రైట్.
ఇప్పుడు చూడమ్మా ఇలా ఇదిగోండి ఇలా నేను కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఈ కాయిల్ 1 రొటేషన్ తిరిగేసరికి మనకి ఏంటంటే ఒక డీసీ వేవ్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ అనదర్ రొటేషన్ తిరిగేసరికి ఇంకో డీసీ వేవ్ వస్తుంది, అవునా? బట్ ఇది యాక్చువల్గా మనం డీసీ, బట్ ఏసీలో ఎలా జరుగుతుంది చూడండి ఒకసారి. ఇక్కడ ద ఈఎంఎఫ్ జనరేటెడ్ ఇన్ ది ఏసీ, ఓకే, ఇది డీసీ కరెంటు, ఇది ఏసీ కరెంట్. ఏసీ కరెంట్ ఇక్కడ కామ్యుటేటర్ ప్లేస్ చేశాను, బట్ ఇక్కడ ఏంటి కామ్యుటేటర్ కాదు, ఇది స్లిప్ రింగ్స్ అంటాం. వీటిని ఏమంటాం? స్లిప్ రింగ్స్ అంటాం. ఇక్కడ ఏంటి మనకి అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందంటే ఏసీనే వచ్చింది, అర్థమవుతుందా? బట్ అవుట్పుట్ ఏసీనే. ఇక్కడ ప్రీవియస్ కేసులో ఏంటంటే డీసీ, ఎందుకంటే ఇక్కడ కామ్యుటేటర్ ప్లేస్ చేశాను, దిస్ ఇస్ కామ్యుటేటర్, రైట్? బట్ ఇక్కడ హియర్ స్లిప్ రింగ్స్, నార్మల్ జనరేటర్ అన్నమాట ఇది, ఓకే? నార్మల్ జనరేటర్ లో మనకి ఏంటంటే ద ఐఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ ఇన్ దిస్ ఓన్లీ ఏసీ ఓన్లీ, నో ప్రాబ్లం, ఓకేనా? బట్ వీ రిక్వైర్ డీసీ కాబట్టి వీ యూజ్ కామ్యుటేటర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డీసీ జనరేటర్ లో, ఓకే? సో ఈ ఫ్లక్స్ రొటేట్ అయ్యే కొద్దీ, సారీ ఫ్లక్స్ కాదమ్మా, సారీ, ఐ మీన్ కండక్టర్ రొటేట్ అవుతా ఉంది చూసారా? కండక్టర్ రొటేట్ అయ్యే కొద్దీ ఫ్లక్స్ టచ్ అవుతా ఉంది, అవునా? ఒక డైరెక్షన్ లోనే పర్పెండిక్యులర్ ప్లేస్ చేస్తేనేమో కండక్టర్ టచ్ అవ్వట్లే, ఇలా ఈ ప్లేస్ ఇప్పుడు ఈ పొజిషన్ లో టచ్ అవ్వట్లా. ఇప్పుడు రొటేట్ చేసామనుకో అప్పుడు ఫ్లక్స్ టచ్ అవుతుంది, అవునా? అప్పుడు కరెంట్ పాస్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఏంటి, సిడి లెటర్స్ ఇక్కడ ఈ కండక్టర్ రొటేట్ చేస్తున్నాం, రొటేట్ చేస్తే ఏమైంది మనకి, అప్పుడు కరెంట్ పాస్ అవుతుంది ఇక్కడ, ఓకేనా? అది ఇదిగో చూడండి. ఇప్పుడు ఏబీలో ఇప్పుడు రొటేట్ చేసిన తర్వాత కరెంట్ పాస్ అవుతుంది, అవునా? యాక్చువల్లీ దిస్ ఈస్ అబౌట్ ఏసీ అనమాట, బట్ వీ రిక్వైర్ డీసీ, అవునా కదా? ఓకేనా? వీ రిక్వైర్ డీసీ కాబట్టి ఏంటంటే యూ గో ఫర్ ఏసీ టు డీసీ కన్వర్ట్ చేయాలి. ఏసీ టు డీసీ ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాను ఇక్కడ నేను? సో బై యూసింగ్ ద కామ్యుటేటర్ ప్రాసెస్, ఓకేనా? కామ్యుటేటర్ ఇది తీసేసి ఒకటి, ఇప్పుడు ఆ స్లిప్ రింగ్స్ తీసేసి ఏం చేశాను, ఇక్కడ కామ్యుటేటర్ ప్లేస్ చేశాను. ఈ కామ్యుటేటర్ మనకి ఇక్కడ ఓన్లీ 1 కండక్టర్ 2 కండక్టర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 1 కండక్టర్ ఏమో ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తాను. ఇదిగో ఏబి అనే రెడ్ దాన్ని ఏమో ఒక స్లాట్ సెగ్మెంట్స్ అంటాం వీటిని, ఇక్కడ కనెక్ట్ చేశాను. నెక్స్ట్ సిడి దాన్ని ఏమో ఈ బికి కనెక్ట్ చేశాను, సెగ్మెంట్, ఏ సెగ్మెంట్ బి సెగ్మెంట్. ఇక్కడ ఏ సెగ్మెంట్ ఒకదానికి సిడి అనే దాన్ని ఒక సెగ్మెంట్ కనెక్ట్ చేశాను, రైట్? సో యాక్చువల్గా బిఫ్ ఇక్కడ బ్లాక్ గా ఉంది చూసారమ్మా, దట్ ఈస్ ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్. ఆ ఒకదానికి ఏకి బికి కనెక్షన్ ఉండదు, మధ్యలో ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్ యూజ్ చేశాను, విచ్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ మైకా. దీస్ ఆర్ ద బ్రషెస్, ఓకేనా? ఈ బ్రషెస్ యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ నుంచి మనం కరెంట్ తీసుకుంటాం, the EMF induced in the armatures will be collected from the brushes through the commutator. Okay, right? Here the operation is simply చూడమ్మా, ఈ కండక్టర్స్ అనేవి మనకి ఏంటంటే రొటేషన్, ఎవరు రొటేట్ చేస్తున్నారు? బై యూజింగ్ ద ప్రైమ్ మూవర్. ఇక్కడ నోట్ చేస్తాను చూడండి, ఇక్కడ కామ్యుటేటర్, దిస్ ఈస్ కామ్యుటేటర్ అండ్ బి ఈజ్ అనదర్ కామ్యుటేటర్. లెట్ us say దిస్ ఈస్ ప్లస్ అనుకుందాం, ఓకేనా? లెట్ us say దిస్ ఈస్ ప్లస్, హియర్ దిస్ ఈస్ మైనస్, ఓకేనా? బి సెగ్మెంట్ ఏంటమ్మా, బికి ఏంటంటే మైనస్ ప్లేస్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. సో ద కరెంట్ పాసెస్ ఇన్ ద డిసి ఆల్వేస్ ప్లస్ టు మైనస్, అవునా కదా? ఏం చెప్పాను? హైయర్ పొటెన్షియల్ నుంచి లోవర్ పొటెన్షియల్ కి కరెంట్ పాస్ అవుతుంది అని చెప్పాను. సో ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ ఆల్వేస్ ఫ్రమ్ ఎం టు ఎల్. ఇక్కడ ఏంటంటే ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ఎల్ అని చెప్పాను, ఓకేనా? ఎం టు ఎల్ నోట్ చేస్తాను, ఇక్కడ ఎం నుంచి ఎల్ కి పాస్ అవుతున్నట్టు మనకి, ఓకేనా? రైట్? హియర్ డిస్కషన్ దిస్ ఈస్ ప్లస్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక రొటేషన్ జరిగింది, ఓకేనా? ఇప్పుడు ఏబి నుంచి సిడి జరిగింది చూడండి, ఇక్కడ ఏబి కనెక్టర్ ఉంది, సిడి కనెక్టర్, ఒక్క రొటేషన్ జరిగింది. అప్పుడు ఏమైంది, ఏ నుంచి బికి వెళ్ళిపోయింది, బి నుంచి ఏకి వచ్చింది చూడండి. ఇక్కడ ప్రీవియస్ కేసులో ఏ ఉంది, ఇక్కడ బి ఉంది. ఒక రొటేషన్ జరిగింది, ఒక రొటేషన్ జరిగితే ఏమైంది, ఇక్కడ బికి వచ్చేసింది, ఇక్కడ ఏ వచ్చేసింది. ఇక్కడ నాకు టర్మినల్స్ ఏమైనా చేంజ్ అయినాయా? ప్లస్ అలానే ఉంది, ఇక్కడ మైనస్ అలానే ఉంది, అవునా కదా? ఇప్పుడు నువ్వు ఒక టర్న్ జరిగినా సరే, ఒక టర్న్ తిప్పినా సరే ఏంటి కండక్టర్స్ ని, బట్ ప్లస్ మైనస్ ఏం చేంజ్ అవ్వాల. ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇస్ ఆల్వేస్ సేమ్. ప్రీవియస్ కేసులో ఎలా ఉంది, ఇక్కడ నుంచి రొటేట్ అయింది ఎం టు ఎల్, ఇప్పుడు కూడా ఎం టు ఎల్ రొటేట్ అవుతుంది మనకి, ఓకేనా? దట్స్ వై ద కరెంట్ ఈస్ యూనిడైరెక్షనల్ బట్ నాట్ కంటిన్యూస్ లైక్ ప్యూర్ డైరెక్ట్ కరెంట్ అనమాట. ఎందుకంటే జస్ట్ మనకి యాక్చువల్గా సార్ మీరు ఇది ప్రీవియస్ కేసులో ఏబి అని చెప్పాను కదా, అప్పుడు ప్లస్ మైనస్ ఉంది, ఇక్కడ బిఏ ఉంది కదా, ఇక్కడ కూడా ప్లస్ మైనస్ వస్తుంది మనకి, ఎందుకంటే సేమ్ డైరెక్షన్ వచ్చింది, ఓకేనా? రైట్? ఇది ఏబి కనెక్టర్ రొటేట్ అయినప్పుడు. ఇప్పుడు సిడి, ఇది పైన సిడి కనెక్టర్ వచ్చినప్పుడు ఇలా ప్లేస్ చేశాను, ఓకే? యూనిట్ డైరెక్షన్. సార్ ఏంటి సార్ ఇది సైనూసోయిడల్ వేవ్ లాగా ఉంది కదా, మీరు ఏంటి డీసీ అంటున్నారు అనొచ్చు. డీసీ కరెంటే విత్ ద నెంబర్ ఆఫ్ కండక్టర్స్ ఇంక్రీజెస్, నువ్వు నెంబర్ ఆఫ్ కండక్టర్స్ అన్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తా ఉన్నావు అనుకో, సో వీ కెన్ గెట్ ఇంకా సింపుల్ గా ఇంకా ఈజీగా వచ్చింది అనమాట మనకి అక్కడ, ఓకేనా?
నెంబర్ ఆఫ్ కనెక్ట్స్ ఇప్పుడు హియర్ ఐ యూజ్ ఓన్లీ 2 కనెక్ట్స్, ఏబి అనే కనెక్ట్, సిడి అనే కనెక్ట్ యూజ్ చేశాను. ఓకేనా? సో ఇఫ్ యూజ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ కండక్టర్స్ అంటే అబో నెంబర్ ఆఫ్ అదే ఇక్కడ ఓన్లీ 2 కాబట్టి రిమైనింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ కనెక్ట్స్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటా వెళ్ళిపోయాం అనుకో, అప్పుడు ఏంటంటే ఇది కాస్త మనకి ఏమైందంటే ఫస్ట్ ఇలా ఇంక్రీజ్ అవుతా ఇలా డిక్రీజ్ అవుతా ఉంటుంది అనమాట. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇంకా ఇంక్రీజ్ చేసాం అనుకో ఇలా వస్తుంది అనమాట. ఆ తర్వాత ఇంకా ఇంక్రీజ్ చేసాం అనుకో అప్పుడు స్ట్రైట్ డేసీ వాల్యూ వచ్చింది మనకి ఇక్కడ. రైట్, దిస్ ఈస్ అబౌట్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఆపరేషన్. ఓకేనా? ఇంకా అర్థం కాకపోతే ఐ విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద ఓన్ వీడియో. ఓకే, ఓకేనమ్మా? రైట్, ఏమన్నా విల్ డిస్కస్ ఈఎంఎఫ్ ఈక్వేషన్. ఓకే కదా అందరికీ? రైట్, okay, I will close the class, and in the next class I will discuss I will go for EMF equation problems and also types of DC generators. Okay, right, thank you.